لے سر میں نے سر اب ہندی میں بھی لکھ دیا بریکٹ میں کہ یار یہ صرف مسلمس کے لیے ہے, نان مسلمس کے لیے نہیں ہے. اب اگر کوئی جڑے گا تو بھائی اس کو ہندی بھی نہیں پڑھنی آتی اور انگلش بھی نہیں پڑھنی آتی. اوکے ہاں جی, لٹل فیضو صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس یہی کہنا چاہیں گے کہ یار پلیز ہمارے نان مسلم بھائی نہ جڑیں یار. ایسے میں کیا ہوتا ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور دماغ بھی گرم ہوتا ہے. تو مومنوں کا غصہ کہیں آپ پہ نہ نکل جائے یار, پلیز ایسا نہ کریں جی. بالکل. اچھا سر, ہمارے پاس بدھسٹ منک آئے ہیں. سر آپ کو ہندی بھی نہیں پڑھنا آتا؟ ہیلو. جی سر, آپ مسلمان ہیں, کب اسلام قبول کیا آپ نے؟ نہیں, میں تو بدھسٹ ہوں. بدھسٹ ہے نا آپ؟ ہاں. اوکے بہترین. کچھ بات کرنا تھا آپ سے. یہ سر, یہ آپ کے پاس مسلمان آ گئے, آپ بات کر لیں سر. ہیلو. ہیلو. جی ہیلو. ہیلو. ہاں, مجھے آپ سے میرے کو آدم اور ساحل بھائی سے بات کرنا ہے. نہ مجھ سے بات کر لو, کوئی بات نہیں. آپ کون ہو؟ میں مسلمان ہوں. تو تم سے میں میرے بیک گراؤنڈ میں نوائز آ رہا ہے. ہیلو. ہیلو. ہاں ہاں. بیک گراؤنڈ میں نوائز آ رہا ہے تمہارا. ہیلو. ہیلو. ہاں, بیک گراؤنڈ میں نوائز بولیے. آ رہا ہے. ہاں تو کیا بات کروں, بولو. میں تو ان سے بات کیا کرنے آیا. کوئی بات نہیں, جب انہوں نے بول دیا مجھ سے بات کرو تو مجھ سے کر لو. کیا کمپیریزن کروں بدھزم ورسز اسلام؟ بدھزم کا کیا کمپریزن کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس سے؟ ہاں, مورالٹی. مورلٹی. ہاں, اچھا. تمہارے یہاں پہ اللہ کو زیادہ امپورٹینس دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ مورل ویلیوز کو زیادہ امپورٹینس دیا جاتا ہے. یہ اچھا. بولنا چاہتا ہوں. اچھا تو ہمارا آپ کوئی کیا گاڈ نہیں ہے. چاہتے, آپ ہاں, کا کوئی گوڈ نہیں ہے؟ نہیں گاڈ نہیں ہے. ہمارا مورل ویلیوز ہی گاڈ کو, تم گاڈ کو جتنا اہمیت دیتے ہو, ہم مورل ویلیوز کو اتنا اہمیت دیتے ہیں. مورل کا پورا وستار مجھے بتائیں. مورل ویلیوز کا؟ ہاں. اچھا, تو مطلب اس کا پوچھ رہے ہو کہ وہ کیا ہے, اس کا سب کچھ جاننا چاہتے ہو نا؟ ہاں. ہاں, تو تم نے جو تریپیٹک ہے ہمارا ہولی بک, اس میں تم دیکھو گے جو مین فنڈامنٹلس بتائے گئے, 8 فولڈیڈ پارٹس, تو اس میں جو بتایا گیا ہے تو وہی مطلب ہے. اوور آل کمپنی دیکھو گے تم, کنکلوژن. ہاں. ہاں, تو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پہلی ہاں بات تو یہ جس چینل پہ آپ بات کر رہے ہیں نا, ہاں نہ تو آپ کو یہ بدھسٹم کے بارے میں بتائیں گے, نہ ہی آپ کو یہ کسی اور کے بارے میں بتائیں گے. ٹوٹل اس میں اسلامک کچھ بھی بات پوچھیں گے, یہ آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم نہیں, میں السلام. تو سر میں تو ایڈم آدم سر بھائی سے کدھر کچھ گئے ہیں؟ بات. ہاں, میں تو ان سے بات کرنے آیا تھا. ایڈم ہاں, سر نے ہم لوگوں کو سب کو ایڈ کر دیا اور خود تھوڑا سا وہ سننے بیٹھ گئے. اچھا, نہیں تو ہم اب کون؟ میں تو ان سے بات کرنے آیا تھا, میں تو کمپیریزن وغیرہ کرنے نہیں آیا تھا. ایڈم صاحب کدھر ہیں, ساحل صاحب کدھر ہیں؟ میں تو ان کو سر ڈھونڈ رہا ہوں. فیوچر ویدا کے گاڈ ہیں ایڈم صاحب, اور فیوچر ویدا کے اوتار ہیں ساحل صاحب. کدھر ہیں دونوں؟ اچھا. اور نیچے بیٹھے ہوئے ان کے عام بھکتوں کو میرا سلام. اچھا, تو اندھ بھکتوں کو, آپ اندھ بھکتوں کو کیوں سلام کر رہے ہیں, پہلے تو یہ بات بتائیں. کیونکہ شاید عقل آ جائے. سلام تو سب کا بنتا ہے, میں بھی فیوچر میں ان میں سے کوئی مسلمان نکلے, میرے سے بھی اچھے مسلمان نکلے. فی الحال اندھ بھکت. یہاں سے جاؤ. ارے ایڈم بھائی کو بلاؤ نا یار, میرے کو بات چل. کرنا تھا کچھ. میرے کو ساحل بھائی سے کچھ بات کرنا تھا. ویئر آر دے, کدھر گئے ہیں ویدا کے گاڈ اور فیوچر؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ان سے پھر؟ نہیں, نہیں, اب میں آپ کیا بولنا بتائیں چاہتا ہوں. گے, آپ بتائیں. ہاں ہاں وہ گرین پروفٹ کہہ کر جو ہرا بھرا انسان کہاں چلا گیا ہے میرا دوست. تمہارا ہاں, دوست نہیں, ابھی ہاں حاضر ہو جائیں گے, وہ سن رہے ہیں سب. ہاں, میں مطلب ایک اچھا, میسج دینا چاہتا ہوں.
दे दो आप मैसेज दे दो, सुन रहे हैं सब वो। हाँ भाई, आप बात कर रहे हैं, आप क्या बात करना चाहते हैं इस्लाम की? आपको क्या अभी इस वक्त किस चीज के ऊपर आपको जो आपके उस्ताद ने सिखाया है वो बोले, उसका जवाब देता हूँ। इंसानियत सिखाई है उन्होंने तो। अरे इंसानियत, सुन तो लो, बिल्कुल। ग्रेट। अरे सुन तो लो मैं। इंसानियत क्या होती है भाई? किसी के दूसरे के पैगंबर को, या वो वैसे पैगंबर नहीं थे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम, उनके बारे बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल ख्याली पुलाव है वो सब। चले आपके नजदीक है ना, हमें हमारे अल्लाह ने बताया वो सही है, कहाँ है, या मौजूद है? तो आप साबित करें कैसे है ख्याली पुलाव। नहीं नहीं, आप बताएं ना, आप ही तो मान रहे हैं ना, मैं तो अब मान ही नहीं रहा, तो आप आप बताएंगे ना। सुन तो लें, मैंने कहा कि मेरे अल्लाह ने बताया, चलो कहाँ है? सपोज मेरी गलत बात हुई, सुन तो लें, आप बताएं कि ख्याली पुलाव कैसे हुआ, आप कोई सबूत उसके लिए बिल्कुल। रखेंगे अपने तो दावे के? आपने कुछ अच्छा सबूत मेरी रखा बात हो, सुनो, बताओ आप। इनकी मेरा बात बात ले सुनो। लीजिए। जी, हाँ। हाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी मजहब गुजरे जिनका जिक्र कुरान में मिलता है, उसमें खिजर नाम आता है, तो ख्याली पुलाव ना हुआ। मैच करे स्टोरी या ना करे, लफ्ज खिजर आएगा, तो पहले तो वर्ड खिजर जो है, ये क्लियर आपको कर दूं कि ये ख्याली पुलाव नहीं है, क्योंकि ये पहले से किताबों में लिखा हुआ आ रहा था, जो कि हमारी तरफ से आसमानी किताबें हैं, ठीक है, तब्दील हो गई, तो ये ख्याली पुलाव ना रहा मेरे अकॉर्डिंग। आप ये बता दें कि ये ख्याली पुलाव था, कैसे था, जरा समझाएंगे मुझे। अरे भाई, उनको लाओ ना भाई, एडम साहिल भाई को। सब लोग म्यूट हो जाओ, वो अपने आप आएंगे। हम बात करेंगे तो वो एंजॉय कर रहे हैं बैठ के वहां पर। अपने आप हम म्यूट होंगे तो उनको वो खुद आएंगे वो। नहीं तो ये क्या हुआ, क्या है ये, गुस्सा किस बात है? ये सुपर इनक्रेडिबल एक्शन भाई, आप भी आ जाए बीच में। अरे मैं तो कुछ मैसेज देने आया था, मैं कुछ कंपैरिजन वगैरह करने नहीं आया था, पर पता नहीं कहाँ चले गए वो। आप मुझे नहीं बोलिए पता। आप अपनी बात बोलिए पूरी और विस्तार से बोलिए, फिर उसके बाद हो सकता है वो आपका जवाब नहीं नहीं, दे। हाँ भाई, आपको उन्होंने बिठाया तो आप बोले, आपसे मैंने बात कर रहा हूँ ना, आप बोले। अरे उनको लाओ ना यार, तुम हम लोग क्या बात हेलो। करेंगे। क्या हुआ है? ख्याली पुलाव की कहानी ख्याली पुलाव हो गई? अरे भाई मेरे पास कोई जवाब नहीं होते हैं, ऐसे ही है। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले गुफ्तगू हो रही थी इस स्ट्रीम में मेरी वाइफ के मामले में, मैं वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम यहाँ पर बोंगियों का जवाब देने जरूर आ सकते हैं, कोशिश भी कर सकते हैं ताकि कोई इंसान सच और हक को जान सके, लेकिन मेरी वाइफ ने इनकार कर दिया है, वो लॉजिकल गुफ्तगू करेगी एक अच्छे डॉक्टर के साथ। ये हो गया वो हो गया, जो बच्चों वाले सवाल है ना, वो इधर नहीं चलेंगे। उसकी वजह है कि जो साइंस प्रूव कर, अरे भाई, ये क्या हो रहा है भाई, मैं तो बात करने आया था उनसे। हाँ, हेलो। मिस्टर आप मुसलमान हैं? जी भाई बताइए। अमान अली, एक सेकंड आप प्लीज रुकिएगा, सॉरी, आपसे मैं जरा से पूछने, मुसलमान है कि नहीं? जी जी, अभी तक थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है सर, जब पूरा हो जाएंगे तो आ जाइएगा। ओके, मिस्टर मुबीन, आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ। ओके, जितने भी लोग सुन रहे थे लाइव चैट के अंदर, सर देखें, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि जी एक दफ़ा नहीं, 1000 दफ़ा बोल दिया है, नॉन मुस्लिम मेरी मुस्लिम स्ट्रीम में मत जुड़ें। दे आर वेस्टिंग माई टाइम, रादर दे आर वेस्टिंग अ प्रेशियस टाइम, और एक पूरे टॉपिक का सत्यानाश करने के लिए आते हैं। ये बुद्धिस्ट साहब जो आए हैं, इन्होंने, आपने देखा कि स्ट्रीम के इस टॉपिक पे कुछ ऐड नहीं करना था। ही हैड नथिंग टू ऐड इन दिस स्ट्रीम, इन दिस टॉपिक, लेकिन उन्हें स्ट्रीम के टॉपिक को एक साइड ट्रैक करना था, जैसा कि हमने देखा भी, उनकी बातें सबने सुन भी ली। मैं इसी वजह से एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा बोल चुका हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आपको मेरे चैनल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वह रूल एंड रेगुलेशन ये कहता है कि जो मुस्लिम स्ट्रीम है उसके अंदर सिर्फ मुस्लिम जुड़ेगा, और जो नॉन मुस्लिम स्ट्रीम है उसके अंदर नॉन मुस्लिम जुड़ेगा। जब मैं नॉन मुस्लिम स्ट्रीम स्पेशली बनाता हूँ आप लोगों के लिए कि आप आएँ और अपनी बात रखें, तो देन आपका ये बनता ही नहीं है कि आप किसी भी सूरत में मुस्लिम स्ट्रीम पे जुड़ें। यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ वेरी प्रेशियस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली मैं सैटरडे को जो स्ट्रीम करता हूँ तो 4-5 घंटे के लिए करता हूँ, उसके बाद मैं स्ट्रीम नहीं करता हूँ 5 घंटे, बड़ी ज़्यादा 6 घंटे तक, उसके बाद हम खत्म करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर ह्यूमंस, वी गेट टायर्ड।
تو آپ لوگ ایسے آ کے اسٹریم کے ٹاپک کو سیپریٹ جگہ پہ لے جا کے یو جسٹ ڈسٹروائے. نمبر ون, اٹس اے فریکنگ ویسٹ آف ٹائم جو ابھی ہوا سارا, اینڈ اٹ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا اسٹریم ٹاپک. اٹس اے سیریس ویسٹ آف ٹائم. ایک پراپر ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے اور سارے کے سارے کو تباہ کیا گیا. لہٰذا یہ لاسٹ ٹائم ہے. آئی ول ناٹ کیئر کہ آپ میرے سبسکرائبر ہیں, سپورٹر ہیں, کچھ بھی ہیں. I'll keep on blocking everyone جو کہ نان مومن اسٹریم میں جڑے گا, جو کہ مسلم اسٹریم میں جڑے گا, اگر وہ مسلم نہیں ہے. پھر آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے کہ آپ ٹیوزڈے کو نہیں جڑ سکیں گے. جب میں اسپیشلی ٹیوزڈے کو اسٹریم کرنا شروع ہو گئے اسی وجہ سے کہ آپ لوگوں کو چانس ملے اوپر آ کے بولنے کے لیے, پھر بھی آپ ایسا کریں تو اٹ ول بی یور اون ریسپانسبلٹی. That's all that I would like to say. Let's move to the topic. ہمارے امان بھائی آپ تیسری چوتھی دفعہ آئے ہیں سر, آپ جی کا مائک ہوا پہلے, پھر ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. جی امان بھائی. جی جی بتائیے. جی سر مائک آپ کا ہے. جی سر آپ کو پروفٹ گرین کے بارے میں پتا ہے سر؟ جی بالکل پتہ ہے. جی سر, میں نے ابھی اسٹریم میں پروفٹ گرین کی تمام جی قرآن کی آیتیں پڑھی اور پھر میں نے جی تفسیر ابن کثیر سے اس کو ایکسپلین کیا. اس کے علاوہ میں نے صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھی پروفٹ گرین کے اوپر. سر آپ جی نے کچھ بھی سنا تھا ان میں سے کہ نہیں سنا تھا؟ جی میں تھوڑا بہت سنا تھا, فون کی بیٹری لو ہو گئی تھی اس کے پھر آیا ہوں. چلیں سر, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے پروفٹ گرین کسی بھی صورت میں ایک جو سٹوری قرآن کے اندر یہ ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک لاجیکل سٹوری لگتی ہے سر آپ کو؟ ایبسلیوٹلی سر, ایبسلیوٹلی. اگر لاجیکل وے سے دیکھیں ایبسولوٹلی. گے تو لاجیکل لگے گی, اور اگر ان لاجیکل وے سے دیکھیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیٹس لک انٹو دی اسٹوری فرام یور وے. اسٹوری کچھ یوں ہے, میں ریوائنڈ کرتا ہوں پوری اسٹوری کچھ یوں ہے کہ موسیٰ اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے جی موسیٰ سے پوچھا کہ آپ سے بھی کوئی عقل مند دانا شخص ہے. موسیٰ نے اپنے اللہ سے جی پوچھا, جی اللہ خضر علیہ میاں. السلام. جی جی میں بتانے لگا ہوں آپ کو اسٹوری پوری. جی جی اگر آپ کو پتا ہے آپ بتا دیں, میں چپ کر جاؤں گا, نو نہیں وریز. نہیں اگر ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک کوئی ہے. اسٹوری پتا آپ بتاتے نہیں تو میں بتا دیتا ہوں. اوکے. جی جی بتائیں تو بتائیں. انہوں نے اپنے اللہ میاں سے پوچھا, اللہ میاں نے کہا ہاں ہے. موسیٰ نے کہا مجھے اس سے ملنا ہے. اللہ میاں نے جی کہا ایک ویل مچھلی پکڑو, اس کو اپنے تھیلے میں ڈالو اور لے کے نکل پڑو, اور جہاں پہ ویل مچھلی, اس نمکین ویل مچھلی بائی دا وے, نمکین, اس پہ نمک بھی لگاؤ, اور جہاں پہ جی وہ آپ کے تھیلے میں سے نکلے اور چھلانگ مار جی کے چلنا شروع کر دے, سمجھ لینا وہاں پہ تمہیں ہجر ملے گا, پروفٹ گرین ملے گا. جی پھر جناب ایک جگہ آئی, وہاں پہ موسیٰ اور ان کا دوست سو گیا تھا. وہ جب اٹھے آگے نکلے تو موسیٰ نے کہا لاؤ بھی کھانا شانا لاؤ. جب اس نے اپنا بیگ دیکھا تو اس کے اندر ویل مچھلی نہیں تھی. تو جی اس نے فوراً سے پہلے موسیٰ کو بولا بھائی ویل مچھلی تو غائب ہو گئی ہے. تو موسیٰ نے اس سے پوچھا ہاں یہ کب نکلی؟ تو اس نے کہا کہ یہ پیچھے جب ہم چٹان پہ سوئے تھے تو اس وقت یہ نکل کے پانی میں چلی گئی تھی, لیکن شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا, میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ وہ کب نکلی ہے. جی اب مجھے بتائیے صرف یہاں تک پہلے اگر ہم دیکھ لیں, کیا آپ کو اس میں کوئی بھی لاجک سمجھ آ رہی؟ پھر آگے بھی چلتے جو ہیں. سر آپ کو اس میں کیا illogical لگ رہا ہے سر, کہ سر ویل کیا آپ بڑی ویل, تھی اس میں؟ چلیں ویل بڑی تھی, چلیں ویل چھوٹی ویل اٹھا لی تھی آپ نے, بہت چھوٹی. جی چھوٹی ویل کر لیں کتنے کو پاؤنڈ کی ہوگی, کلوز میں بھی لے لیں کتنے کو کلوز کی ہوگی, کیونکہ ابھی میں نے جب انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا تو مجھے بتایا لگا تھا کہ ویل کا جو بچہ بھی ہے نا وہ 3000 جی سے 5000 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. تو اور ڈو کتنے یو فٹ کا تھنک کہ ہوتا ہے سر؟ 3000 پاؤنڈ سے 5000 پاؤنڈ کا, اس کو مجھے اچھا اچھا کلوز میں کتنے کنورٹ فٹ؟ کرنا پڑے گا, میں تو وہ 23 فٹ منیمم, اچھا اچھا 23 فٹ. جی سر آپ کو چھوٹی والی آدم ویل علیہ لے لیں. السلام کی, جی جی سر آپ کو آدم علیہ سر السلام کی آدم علیہ ہائٹ السلام کیسے 90 فٹ کی ہائٹ کے تھے, لیکن موسیٰ 90 فٹ کی ہائٹ کے نہیں تھے, وہ چھوٹے ہو چکے ہوئے ہیں. نوح کا فلڈ آ چکا ہوا ہے اور آپ اس وقت 9 فٹ موسیٰ آپ کو تک کس نے پہنچے. بتایا سر؟ میں نے کہا سر وہ 90 فٹ 90, آدم علیہ السلام 90 فٹ تھے, 30 نو گز کے نو تھے سر نا. 130 فٹ. چلیں سر آپ مجھے دکھا دیں حدیث 130 فٹ والی. حدیث سر میں یہاں سے کہاں دکھا ہوں, لیکن جو ہے آپ ہم کو دکھا دیجیے 90 فٹ والی, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. سر وہ 30 گز کے تھے نا. 30 چلے گز کے تھے پر. میں اس کے اوپر اتنی بحث نہیں کرنا چاہتا. لیٹس سے آدم جی 150 فٹ کے تھے, آئی ڈونٹ کیئر. آپ جی کے خیال سے موسیٰ جو آج سے 5000 سال پہلے, 4500 2 اور 3 5 تقریباً 4500 5000 سال پہلے آج سے موسیٰ تھے, 3.5 جی 4 کچھ ہزار سال پہلے تھے اپروکسیمیٹلی گیو اور ٹیک. ان جی کی ہائٹ کیا, کتنے کو فٹ کی ہائٹ تھی ان کی؟
जितनी भी सर थी जैसे कि होगी 100 के तो 100 फीट तक 100 तो फीट होगी नहीं सर, सर, ये आराम से। हमारे पास इस वक्त बहुत बहुत पुराने लोगों के कार्बन डेटेड स्कल्स भी मिले हुए हैं, बोन्स भी मिली हुई है। हमें कोई भी बंदा 8-9 फुट से ऊपर नहीं मिलता आज से 4-4.5 हजार साल पहले। तो सर ये बताइए कि अच्छा, मूसा 100 फुट का कैसे हो सकता है? कोई एक हड्डी है आपके पास किसी भी बंदे की जो मूसा के जमाने के लोगों को 100 फुट ऊंचा लंबा दिखा दे? अरे सर मैं कह रहा हूँ कि इतनी दिन 1 ईयर पहले तो सर ऐसे ही होते थे, और 130 फीट के नहीं आदम सर, वो अलैहिस्सलाम मैं थे। आदम की बात चले मान भी लेता हूँ कि आदम 130 फुट का था, आई डोंट केयर। अब मैं मूसा तक आ गया हूँ। मूसा तकरीबन 4000 साल पुराना है। क्या दुनियाए इस दुनिया की हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, सारा कुछ को अगर हम देख लें, क्या हमें कोई भी बोन फ्रेगमेंट मिला है जो कि हमें शो कर सके कि आज से 4000 साल पहले लोग 100 फुट के थे? ओके सर, आपको आज से 4000 साल पहले कोई ऐसी बोर्ड मिली है जिसकी जो आप बता रहे हैं 9 फुट की या 10 फुट की इतनी हाइट हो, बताइए। किसकी? हाँ जी, आपको आज से जितनी भी बोन्स मिली हैं वो कितने 8 साल फुट पहले, 9 फुट, जितनी भी बोन्स मिली हैं, नहीं इवन कितने साल पहले मिले, हाँ क्वेश्चन हाँ, तो चार ये है। चार पांच पांच हजार साल पहले की जितनी भी इन्होंने लाइए आप कार्बन डेट दिखाइए, की है। उसको रेफरेंस दीजिए। सर कितनी चार हजार जबरदस्त बात पहले कर रहे हैं किसी आप। इंसान की बोन्स जिसको आप बता रहे हैं मिली है, और अगर वो हम्म, 9 फीट की है तो आप मुझको दिखाइए। ओके, अगर मैं आपको इससे भी पुरानी बोन्स दिखा दूं। जी, अरे तो जरूरी नहीं था ना कि हर आदमी आजकल की वीडियो में कुछ लोग लंबे होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, तो अच्छा, उसमें जो और क्या, उसमें कोई डाउट की बात थोड़ी है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम बड़े थे तो वो तो नबी थे, अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह वो थे, 100 अल्लाह के फुट के कलाम। थे सर। अब आपने साबित करना ना कि 100 फुट के लोग जो थे उस जमाने में होते थे। बाय द वे, इंडस वैली किसी ने अभी भेज दिया हमें। इंडस वैली 4500 नहीं मैं ईयर्स ये ओल्ड नहीं है। कह रहा हूँ 100 फीट और के होते थे फिर। वहां पे जो घर थे वो किसी भी सूरत में 100 फीट के ह्यूमंस को अकोमोडेट करने वाले नहीं थे। जी सर। अरे सर चलिए 100 फुट की नीचे कितने भी थे, लेकिन जो है इतना जरूर, इतनी हाइट जरूर सर होती ये थी कि जो आपने आप, सिखाना है ना, सर ये आपने दिखाना है मुझे। क्या दिखाना है। ये आपने दिखाना है मुझे कि उस जमाने में मूसा किसी भी सूरत में 100 फुट का हो सकता था। ये तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। यू यू हैव टू शो मी। सर मैं ये नहीं दिया, मैं आदम अलैहिस्सलाम की मैंने बात की थी कि वो 130 फुट के थे, ये वो बात है। आदम, हम मूसा की बात कर रहे हैं सर, हम आदम की बात नहीं कर रहे। खिजर के पास आदम नहीं गया था, मूसा गया था। अच्छा मैंने सर, मूसा आदम भी के गए। ऊपर आपसे मैंने क्या कि आदम 130 फुट का नहीं था। मैंने आपसे बहस की इस टॉपिक पे? नहीं की। मैंने आपको अच्छा, क्या है, मूसा को आपने 100 फुट दिखाना है किसी भी तरीके से, उसके जमाने में 100 फुट के लोग दिखा दें आप। मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि मूसा 100 फुट का था। अरे सर मैंने कहा कि नहीं 130 के नहीं तो कुछ फुट के तो होंगे, इंसान आज चलें के इंसानों से तो बड़े होंगे। सर, आप मुझे दिखा देना कितने फुट के थे। आपने 100 फुट का है, चले 50 फुट दिखा दें। मैं आपको 100 को भी 50 कर देता हूँ। आप मुझे दिखा दें कि मूसा के जमाने में लोग 50 फुट ऊंचे थे। हेलो। जी जी। अरे सर आपका क्वेश्चन क्या है, आप पहले वो बताइए। मैंने कहा आप मुझे दिखा दें। आप मेरा क्वेश्चन को छोड़े सर, आपने क्वेश्चन भी आपने बांधा था, हुज्जत भी आपने बांधी थी। अब आप प्रूफ करने से भाग रहे हैं। मूसा के जमाने में लोग 50 फुट तो लंबे ऐसे थे, सर आप तो मुझे दिखा आपको सकते हैं? आपको सर आदम अलैहिस्सलाम की हाइट ही आपको नहीं पता, आप बता रहे इतने कद के थे, जब मैंने बताया सर आप 130 छोड़ दें तब आदम आपको पता अलैहिस्सलाम को, चला। इस वक्त मैं मूसा की अच्छा, बात कर रहा हूँ आपसे। जो क्वेश्चन आपको ना पता हो वो छोड़ दें, जो मुझे ना पता हो वो आप पकड़ लें, ये है। नहीं सर, बात ये नहीं है। बात यही ये है तो कि बात है सर। हमारी जो टॉपिक है ना आज की, ठीक है, वो जी, है एब्सोल्युटली ऑन हजरत हिजर। आप आदम तक चले गए एंड आई हैव नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, आपने आदम को 130 फुट बना दिया एंड आई एम फाइन विद दैट, दैट्स नॉट इवन अ प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम जी। यहाँ पे आ रहा है मूसा कितना हाइट पे था, वो बताएंगे आप मुझे। सर मूसा जितने भी हाइट के थे वो जो है मछली से उस टाइम की बड़ी ही थी, बस मैं कहता भी वो मछली को जो है, जो वेल मछली थी उसको सर जो है। ये अब आपने साबित करना है ना। देखिए, आपके कह देने से फर्क नहीं ना पड़ता। अब आपने साबित करना है। आप नाउ तो यू प्रूव आप इट। तो आप तो पहले प्रूफ कीजिए कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, कि मतलब जो है कितनी हाइट के लोग होते थे, ये
मतलब 9 फीट के आपने सर बताया, ये इससे ज्यादा आपने नहीं आप दिखाना लेते। ना, हमारे पास हर किस्म, हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं आती जो दिखाए कि उस जमाने में लोग कोई 50-50 फुट के 60-60 फुट के थे मूसा के जमाने के. वी हैव नो हिस्ट्री व्हाटसोएवर.